students, welcome to our online class. Last lecture we study the different type of the muscles, that is muscular organ. Now we are study the digestive systems in the human being and different part involves in the digestive system. Let's start our topic. Now we are studying the digestive system. The conversion of food into a soluble form and its absorptions into the blood is called digestion. Conversion of food into a soluble form and its absorption into a blood is called digestion. Digestion process consists of the different organs. The first organ or the first part is the mouth, then pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. The mouth consists of the teeth. The process of digestion begins with the function of teeth in the mouth. म्हणजे आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ती डायजेस्टिव्ह सिस्टीम डिफरंट ऑर्गननी बनलेली आहे. त्याच्यामध्ये पहिला भाग जो आहे तो म्हणजे माउथ आणि माउथमध्ये दात असतात. या दातांमुळेच अन्न बारीक केले जाते. द प्रोसेस ऑफ डायजेशन बिगिन्स विथ द फंक्शन ऑफ teeth in our mouth. There are 4 types of the teeth, namely incisor, canine, premolars and molars. म्हणजेच अन्नपचनाची सुरुवात मुखातील दाढांच्या कार्यापासून होते. दाढांचे मुख्यत्वे पटाशीचे दात, सुळे, दाढा, उपदाढा असे प्रकार असून प्रत्येकाचे कार्य वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. Each teeth consists of the enamel covering. The enamel covering is made up from calcium. प्रत्येक दातांवरती इनॅमल नावाचे कवरिंग असते आणि ते कॅल्शियम या क्षारापासून बनलेले असते. लाळेमध्ये टायलिन नावाचे विकर असते. Saliva contains an enzymes called टायलिन or salivary amylase. टायलिन कन्व्हर्ट्स स्टार्च इंटू अ शुगर माल्टोज. म्हणजे टायलिन हे जे विकर आहे ते पिष्टमय पदार्थांचे रूपांतर माल्टोज या शर्करेमध्ये करते. नाऊ वी डिस्कस दी digestive system in human being. Look here the picture of the digestion system in human being. The digestion system consists, the first part is the mouth. Digestion of the food begins with in the mouth. Food is chewed with the help of teeth into a small pieces. म्हणजे डायजेशन सिस्टीममध्ये पहिला भाग जो आहे तो माउथ आणि त्यामध्ये माउथमध्ये असणाऱ्या दातांद्वारे अन्न बारीक केले जाते. द नेक्स्ट पार्ट इन द डायजेशन सिस्टीम इज द salivary gland. Saliva is produced in the salivary glands in the mouth cavity, which is located in the front of ear near the pharynx and below the tongue. कानशिलाजवळ आणि घशाजवळ जिभेखाली वेगवेगळ्या ग्रंथींमध्ये लाळ तयार होते. तेथून अन्न हे अन्ननलिकेमध्ये येते आणि अन्न चावण्याची क्रिया सुरू असतानाच त्यात लाळ मिसळली जाते. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज थोरॅक्स और pharynx means ग्रसनी किंवा घसा. The esophagus and trachea open into the pharynx. म्हणजे अन्ननलिकेचे व श्वासनलिकेचे तोंड घशात म्हणजेच ग्रसनीमध्ये उघडते. The next part is esophagus. It is a tube leading from the pharynx to the stomach. It pushes the food towards the stomach. म्हणजे ही जी नळी आहे ही ग्रासिका आपण तिला म्हणतो, जी घशापासून जठरापर्यंत असते आणि अन्न पुढे ढकलण्याचे काम करते. लुक हिअर द पिक्चर्स ऑफ दी ओसोफॅगस. द नेक्स्ट ऑर्गन इन्व्हॉल्व इन द डायजेशन सिस्टीम इज द लिव्हर. द लिव्हर इज द लार्जेस्ट ग्लँड इन द बॉडी
It has a rich supply of the blood. Its main functions is the storage of glucose. The gallbladder is situated below the liver. It stores the bile, the digestive juice, secreted by the liver. When bile is carried into a small intestine, it mixes with the food there and helps in the digestion of fat. The bile contains bile salt. Look here the pictures of the biles which consist in the liver. यकृत ही शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी असून यकृताला भरपूर रक्तपुरवठा होत असतो. यकृताचे मुख्य कार्य म्हणजे ग्लुकोजचा साठा करणं, म्हणजे लिव्हर आपण जे म्हणतो ते म्हणजे यकृत. यकृताच्या खालच्या बाजूस पित्ताशय असते आणि यामध्ये यकृताने स्त्रावलेला पित्तरस साठवला जातो. हा पित्तरस लहान आतड्यात पोचला की तिथे तो अन्नात मिसळतो आणि अन्न पचनास सुलभ होते. स्निग्ध पदार्थांच्या पचनास पित्तरसामुळे मदत होते. म्हणजेच आपल्या शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी म्हणजे लिव्हर होय. Then next is a pancreas. Pancreas means स्वादुपिंड. The pancreas secretes the pancreatic juice that contain various enzymes. स्वादुपिंडातून स्वादुरस स्त्रवला जातो आणि त्यात असंख्य अशा विकरे असतात. This is a pictures of the pancreas which consist of the different pancreatic juice. The another part or organ of the digestive system is the stomach, म्हणजे जठर. The large sac-like part of the alimentary canal is called stomach. अन्ननलिकेच्या मोठ्या पिशवीसारख्या भागाला जठर असं म्हणतात. जठरातून जाठर ग्रंथींमधून जाठर रस स्त्रवला जातो. जठरात आलेले हा अन्न घुसळले जाते. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड्स, पेप्सिन्स अँड म्युकस आर मिक्स विथ द फूड. हिअर इट बिकम ॲसिडिक. मेनली प्रोटीन्स आर डायजेस्टेड इन द स्टमक. ओके, इट मीन्स दॅट जठरामध्ये हायड्रोक्लोरिक आम्ल, पेप्सिन, म्युकस यांसारखे जाठर रस असतात. हे अन्न घटकांना आम्लधर्मी बनवतात. जठरात मुख्यत्वे प्रथिनांचे डिकॉम्पोजिशन होते, म्हणजे विघटन होते आणि खाल्लेल्या अन्नात जठरातील पाचक रस मिसळून तयार झालेले अन्न लहान आतड्यामध्ये पुढे सरकवले जाते. लुक हिअर द पोझिशन ऑफ दी स्टमक. इट मीन्स दॅट जठर कुठे आहे हे पोझिशन तुम्हाला दिसते आणि त्यामध्ये असणारे वेगवेगळे हे जे विकर आहेत ती तुम्हाला दिसत आहेत. यानंतर आपण लहान आतड्यांची माहिती घेऊया, जो पुढचा भाग आहे आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममधला. द स्मॉल इंटेस्टाईन इज अबाउट द 6 मीटर लॉंग. The small intestine is about the 6 meter long. Look here the picture of the small intestine. Look here. This is a small intestine which is a 6 meter long. Most of the digestion and absorption of the food takes place here. हा जो लहान इंटेस्टाईन म्हणजे लहान जे आतडं आहे हे लहान आतडं 6 मीटर लांबीचे असून प्रामुख्याने अन्नाचे पचन व शोषण इथे होते. लहान आतड्यामध्ये 3 प्रकारचे पाचक रस असतात. देर आर द डिफरंट डायजेस्टिव्ह ज्युसेस आर मिक्स इन द फूड. अन्नामध्ये अन्नपचनामध्ये 3 प्रकारचे जे पाचक रस आहेत ते लहान आतड्यामध्ये मिसळले जातात. अन्नपचनातून मिळालेले पोषक पदार्थ रक्तात शोषण्याचे काम लहान आतड्यामध्ये होते. म्हणजेच ॲब्सॉर्प्शन इनटू द ब्लड ऑफ द न्यूट्रियन्स ऑब्टेन बाय द डायजेशन ऑफ द फूड ऑल्सो ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाईन. स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये अन्नपचनातील जे पोषक पदार्थ आहेत त्यातील रक्तामध्ये शोषण्याचे काम केले जाते. नंतर आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे शेवटचा भाग. दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाईन. लार्ज इंटेस्टाईन म्हणजे मोठे आतडे. इथे बघा, इथं तुम्हाला दिसतं आहे की डायग्राम दाखवली आहे मोठ्या आतड्याची आणि त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे मोठं आतडं आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे
लहान आतडं हे दाटीवाटीने आतमध्ये पसरवलं आहे, त्याच्यावरती मोठं आतडं आहे. द लार्ज इंटेस्टाईन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉंग अँड ओनली वॉटर इज ॲब्सॉर्बेड इन द लार्ज इंटेस्टाईन. म्हणजेच हे जे लार्ज इंटेस्टाईन आहे, हे लार्ज इंटेस्टाईन 1.5 मीटर लॉंग एवढे असते, लांबीचे असते आणि त्याच्यामध्ये फक्त वॉटर ॲब्सॉर्ब केला जातो. स्मॉल पार्ट called the appendix is attached to the first part of large intestine. या लार्ज आतड्यांच्या सुरुवातीला एक अपेंडिक्स नावाचा छोटा भाग जोडलेला असतो. लहान आतड्यात पचलेले अन्नाचे पचन झाल्यानंतर न पचलेले अन्न आणि पचलेल्या अन्नातील उर्वरित भाग हा या मोठ्या आतड्यामध्ये येतो. पचनक्रियेनंतर राहिलेले जे पदार्थ असतील, उरलेले पदार्थ असतील, ते मात्र शरीराच्या बाहेर टाकले जातात. द अनडायजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू द ॲनस. म्हणजे अशा प्रकारे आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अन्नपचनाचं काम करते. तर या भागात, या व्हिडिओमध्ये आपण आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कशी असते, कोणते ऑर्गन्स त्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात हे पाहिलं.